ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਆਚਰਚ ਡਿਠਾ ਅਮਿਓ ਮੁਠਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ
बखाणिया प्रगटे गोपाल गोविंद लाल प्रगटे गोपाल गोविंद लाल बन्नो किल बिको करता कार आया टूटे तहन पया गोविंद प्रगटाया प्रगटे गोपाल गोविंद लाल प्रगटे गोपाल गोविंद लाल साध संग बखाणिया साध संग बखाणिया प्रगटे गोपाल गोविंद लाल प्रगटे गोपाल गोविंद लाल मन शांत आई बची बधाई नहीं अंत जाई पाया बिनवंत नानक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया प्रगटे गोपाल गोविंद लाल प्रगटे गोपाल गोविंद लाल साध संग बखाणिया 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 प्रगटे गोपाल गोविंद लाल प्रगटे गोपाल गोविंद लाल गोविंद लाल गोविंद लालन वाहे गुरु।
आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। सबे काज सवारिए सबे काज सवारिए जा तोत पवंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। जा तू मेरे बल है तां क्या मोह शंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया। जा तेरा बंदा जा जा तेरा बंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। लक्ष्मी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा। खाए लाख 84 मेदनी। सब सेव करंदा सब सब सेव करंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। एह वैरी मित्र सब कीते वैरी। मह मंगे मंदा लेखा कोई न पुछी।
पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबके काज सवारिए सबके काज सवारिए सबके काज सवारिए सबके काज सवारिए जान तोत पवंदा आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा मिल गुर गोविंदा मिल गुर गोविंदा वाहिगुरु। गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सुलागा सेव जिस मस्तक पाग सुलागा सेव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सुलागा सेव जिस मस्तक पाग सुलागा सेव सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सब सका दाता सतगुर मेरा पुरख विधाता विधाता गुर जैसा नाही तो देव जिस मस्तक पाग सुलागा सेव जिस मस्तक पाग सुलागा सेव सतगुर मेरा सर्ब प्रतिपाले सतगुर मेरा मार जीवाले सतगुर मेरे
सपनी थाई प्रकट पई सपनी थाई गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सोलागा सेव जिस मस्तक भाग सोलागा सेव सतगुर मेरा ताण निताण सतगुर मेरा कर दीवान सतगुर के हौ सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सोलागा सेव जिस मस्तक भाग सोलागा सेव जिन गुर सेविया तिस पौना व्यापे जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापे नानक सोते सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सोलागा सेव जिस मस्तक भाग सोलागा सेव गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव फूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया फूले सिख गुरु समझाए उजड़ जाते मार्ग पाए नारायण नरपत नमस्कारे ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहितारे आप मुक्त मोहितारे आप मुक्त मोहितारे आप मुक्त मोहितारे गुर जैसा नाही को दे
गुर जैसा नाही को देव। सतगुर पारस परसे कंचन करे मनोर मलीना। सतगुर पावन चंदनो वास सवास करे लखीना। सतगुर पूरा पार जा सिमल सफल करे संग लीना। मान सरोवर सतगुरु काको हंस जलो दुध पीना। गुर तीरथ दरियाओ है पशु परेत करे पर पीना। सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उड़ीना। सतगुर बंदी छोड़ है, 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 सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे ओड़ीना। गुरुमुख मन अपतीज पतीना। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। जाकी शोत जगत को लाके ता पर तू ही डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। गुर जैसा नाही को देव, 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 गुर जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सोलागा सेव, जिस मस्तक भाग सोलागा सेव, जिस मस्तक भाग सोलागा सेव। वाहिगुरु सब धन कहो गुर सतगुरु, गुर सतगुरु। जित मिल हर पड़ता करजिया, जित मिल हर पड़ता करजिया। सब धन कहो गुर सतगुरु, गुर सतगुरु। जित मिल हर पड़ता करजिया, जित मिल हर पड़ता करजिया। सब धन कहो गुर सतगुरु।
बचे मत गुर मत बट भागी अनहद बचिया। पंचे शब्द बचे मत गुर मत बट भागी अनहद बचिया। आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गचिया। आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गचिया। चित मिल हर पढ़ता गचिया चित मिल हर पढ़ता गचिया। सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु। चित मिल हर पढ़ता गचिया चित मिल हर पढ़ता गचिया। सब तन कहो गुर सतगुरु। आद जुगाद फेस हर को मत गुर मत हर प्रभ भजिया। हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया। हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया। चित मिल हर पढ़ता गचिया चित मिल हर पढ़ता गचिया। सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु। चित मिल हर पढ़ता गचिया चित मिल हर पढ़ता गचिया चित मिल हर पढ़ता गचिया। वाहिगुरु। शब्द गुरु चवर तख्त छत्र दे मालिक ज्ञान दे महासागर सतगुरु। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ गुरु बख्शी फतेह प्रवान करनी कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रकाश पुरब मनाने ज्योति जोत दिवस मनाने गुरता गद्दी दिवस मनाने जन्म दिहाड़े शहीदी दिहाड़े आदि असीं समागम करते हैं और उन्हां सारियां दा इक्को ही मकसद होया करदा है बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे। बाबे लैणे ने नानक किवें होना है, चेले ने गुरु किवें होना है, मनुख ने परमेश्वर किवें होना है। साडे बच्चे सानू सवाल करन मैनू 10-15 साल हो गए स्कूल जांदे हैं, मैं 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट लै आंदा है
ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ। ਖਟਿਆ ਕੀ? ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਅੱਜ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਆਦਮੀ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਾਂ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਅਮੀਰੀ, ਇਹਦੀ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਗਰੀਬੀ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਘਾਈਆ। ਇੱਕ ਟਕਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਟੱਕਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੰਗਾਂ ਵੀ 4 ਲੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਈਮਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਈਮਾਨ ਇਸਤਰੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ।
ਜੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਮੈਸੇਜ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਤੇ ਫਰੇਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣੋ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀਵਾਨ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 2 ਆਈਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। 2 ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਇਹ ਐਮਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। 2 ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ 400 ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਨੇਤਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨੀਤੀ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਬੇਬੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਧਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਸਤਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਲਿਆਓ, 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ। ਔਰ ਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਨਾ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਕੋ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੂਸ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ। ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ? ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਨਾ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਨਾ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਾ ਮਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਨੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ 12 ਵਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਘੇਰਨ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ, ਇਹ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਸਟਮ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ 328 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। 20 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 31,000 ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 51 ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਦ ਛੇਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਖਰੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਡ ਇਨ ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ? ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ, ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਰਹੀਮ ਸ਼ਬਦ, ਕਰੀਮ ਸ਼ਬਦ, ਬੀਠਲ ਸ਼ਬਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਖੇੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਚੰਦੂ ਫੜਨੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਹਾਂਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਵਰਲਡ। ਜੇ 135 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਣਨਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੱਤ ਮਾਰੀਗੀ ਸਾਡੀ। ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਓਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਗੋਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰੱਬ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਵਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਗੋਲਕ ਚੋਰਾਂ ਦੇ 4-10 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਵੀ ਦਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਦਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਏਡੀ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਨਿਹਾਲਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ। ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੜੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖਦੇ। ਚੰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣਾ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਕੁਥਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲੀ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਚੋਂ, ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਥਰੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਰੰਗਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਰੰਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਪਾਪ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਆਓ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੀਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਤੱਕੋ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਬੀ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਹਾਂਗੀਰਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਖੋ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਆਸਣ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਖੋ।
ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊ, ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਘਾਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਕੀ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੋਲਕੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਟਕਾ, ਸਿੱਖ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਦੇ, ਟਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਣ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ ਚ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸੰਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਚ ਨਾ ਫਸਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲੀਏ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 52 ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਮਗਰਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਮਦਾਸ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਵੀ ਕੱਜਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਲੀ,
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਾਠ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਅਸਲਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਕਲੂ, ਇਹ ਨਰਾਦਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਊ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਹਿਰਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਜਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਆਏ ਹੋ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਇਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੂ ਫੜਨੇ 84 ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਉਣਗੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੂਏ ਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਬਚਾਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਪਾਉਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਏਸੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਈਮਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀ, ਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਣ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12-13 ਵੱਜਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੀ ਪੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਏ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਾਹਰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬੇਬੀ ਜਥੇ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ 84 ਵਾਲਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੋਊ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, करण करावन सगल बेत, सो सतगुरु हमारा, सो सतगुरु हमारा। हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, जाका ठाकुर तू ही प्रभु, ताके बड़ भागा। ओह सुहेला सत सुखी, सब ब्रह्म पाओ भागा। दूजा नाही और को, ताका पाओ करिए। गुर सेवा महल पाइए, जगदूतर तरिए, जगदूतर तरिए। हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, दृष्ट तेरी सुख पाइए, मन माहे निदाना। जाको तुम कृपाल भये, सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो, को विरला पीवे। वज हो नानक मिले एक नाम, रित जप जप जीवे, रित जप जप जीवे। हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। हम चाकर गोविंद के, हम चाकर
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਜਹਾਂਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਫੜਨਾ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ એનર્ਜੀ, ਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਣਨ, ਅਵਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲੈ ਆਓ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਓ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਢੋ, ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਓ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ। ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਪਲੀ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੰਗਰ, NGO ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਸਟਮ। ਆਓ ਸਿਸਟਮ ਬਣੋ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ 4-4 ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਤਕੜਾ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ 84 ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖਣੀ ਪਏ ਤੇ 84 ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।